بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں نے انسان کی 4 غلطیاں لکھی ہیں جس میں آپ تمام مبتلا ہیں کہ ہماری غلطیاں 4 ہیں اس وقت. وہ 4 غلطیاں کیا ہیں؟ بنیادی طور پر انسان کی پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان نے آخرت کو بھلا دیا اور اپنی محنت کا میدان دنیا کو بنا لیا. دنیا کے اعتبار سے ہماری تمنائیں امیدیں لمبی لمبی ہو گئی، آخرت کے تعلق سے ہماری کوئی امید نہ رہی. اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. کوشش کرتا ہے تو وہ مومن ہے اور اللہ اس کی کوشش کی قدردانی کرتے ہیں. اور جو آدمی آخرت کی فکر نہیں کرتا، آخرت کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ اپنی کوشش کا میدان دنیا کو بناتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے ہم اسے دنیا دے دیں گے اس کی مقدر کی. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. کہ جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اسے دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی خوب دیں گے. اور جو آدمی دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے اس کی دنیا مقدر کی دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو پہلی غلطی میری آپ کی یہ ہو رہی ہے کہ ہماری محنت کا میدان، ہماری کوششیں، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں، ہماری جانیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے دن رات جو لگ رہے ہیں وہ دنیا پر لگ رہے ہیں. آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے میری بھی اور آپ کی بھی. اور اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھا تھا کہ جو آدمی دنیا کی فکر کرتا ہے، دنیا کے تعلق سے اس کی آرزویں اور تمنائیں لمبی ہوتی ہیں تو دنیا میں اس کو ایک عذاب میں اللہ پاک جو مبتلا کرتا ہے، 4 چیزوں میں جو مبتلا کرتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ عبادت اور دعوت کے میدان میں سست اور کاہل ہو جاتا ہے. جس کی دنیاوی تمنائیں آرزویں لمبی ہوتی ہیں وہ عبادت میں سست اور کاہل بن جاتا ہے. ایک پہلا عذاب اس کو یہ دیا ہے. دوسرا عذاب یہ بیان کیا تھا کہ اسے دنیا کا غم سوار ہو جاتا ہے. دنیا کا غم سوار ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور طرح طرح کے غموں میں وہ دنیا کی مبتلا ہوتا ہے. یہ اس کی سزا ہے کہ اس کی امیدیں دنیا کے اعتبار سے لمبی ہو گئی.
تیسری بات یہ بتایا تھا کہ اسے مال کی فکر سوار ہو جاتی ہے، اور چوتھا عذاب اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل اس کا سخت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے، ہم سب کے دل اب سخت ہو گئے ہیں، جبکہ موت کے بادل ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں، اور وبائیں اور بلائیں اور مصیبتیں اور آفتیں اور پریشانیاں اور ہموم اور غموم کے طوفان ہماری سمت آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی صورتحال ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی جو ہے وہ دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا من کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کی مقدر کی روزی اسے مل جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی غلطی ہم انسانوں کی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی محنت کا میدان دنیا کو بنا لیا اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا۔ ایک دکان کے دو دکانوں کی فکر، کاروبار کو بڑھانے کی فکر، بہتر سے بہتر ڈیکوریشن گھر میں کرنے کی فکر، یہ ساری فکریں ہیں، یہ دنیا کی فکریں ہیں، یہ دنیا کی فکریں ہیں۔ آخرت کے گھر کی فکر نہیں، آخرت کے عیش و آرام کی فکر نہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں، آخرت کا عیش عیش ہے۔ اللہم عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش، آرام، چین، سکون، راحتیں، دل کو سرور پہنچانے والی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں وہ در حقیقت آخرت میں ہے، دنیا میں یہ سب خواب ہے، خواب، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم فکر آخرت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، فکر دنیا کو مغلوب کریں، دنیا کی فکر کو کم کریں۔ ایک حدیث میں فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے اسے دنیا کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے آخرت کا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اگر فکر آخرت کا فکر ہے تو دنیا کی کچھ نہ کچھ دنیا کا کچھ نہ کچھ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر دنیا کے عیش و آرام کی، دنیا کی راحت کی اسے فکر ہے تو اسے آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آخرت کی فکر ہے تو دنیا کا نقصان، دنیا کی فکر ہے تو آخرت کا نقصان۔ آدمی کی عقل مندی کی بات یہ ہوگی کہ وہ سوچے، فکر کرے کہ کون سا نقصان ہلکا ہے، کون سا نفع بہتر ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی اور اپنی محنت کا میدان اس چیز کو بنانے کی کوشش کرے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کی پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان کی محنت کا بیشتر حصہ، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ، اپنی صلاحیت کا بیشتر حصہ جو ہے دنیا کے سنوارنے میں لگائے۔ یہ انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسری غلطی انسان کی یہ ہو رہی ہے کہ آج نیچے سے لے کر اوپر تک سارے لوگ مادیت پر محنت کر رہے ہیں، روحانیت پر محنت نہیں۔ مادیت پر محنت ہو رہی ہے، روحانیت پر محنت نہیں ہو رہی۔ مادیت پر اتنی محنت ہوئی کہ آج سے پہلے سال میں ایک آدھ مرتبہ پیک ہوتی تھی، ایک مرتبہ پیک ہوتی تھی، اب مہینے میں پیک انسان حاصل کرنے والا بن گیا، اور کنڈوں میں اور گملوں میں لوگوں نے پھل اور پھول حاصل کرنے شروع کر دیے۔ انسان نے اتنی محنت کی کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ درخت آج لگاتا تھا کوئی انسان تو اس کی پیک اس کے بچے کھایا کرتے تھے، اس کے پوتے اس کے نواسے کھایا کرتے تھے، اور وہ جنگلوں میں لگتے تھے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آدمی چاہے تو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آم کا درخت لگا لے اور آم حاصل کر لے۔
चुनांचे हम एक मरतबा कोल्हापुर गए थे, जय हिंद ढाबे में किसी काम से पहुंचे तो देखा कि जय हिंद के ढाबे में पीछे एक कुंडा रखा हुआ है और उस कुंडे की बुलंदी जो है सिर्फ मुश्किल से 2 फुट है, 2 फुट है, और उस पर आम ऐसा है जैसे कि आधा किलो का आम लगा हुआ है। उस पौधे की, वो दरख्त नहीं है, वो पौधा है, जैसे कि गुलाब का पौधा होता है, ऐसा आम का पौधा है और उस पर आम लगा हुआ है लगभग आधे किलो का। आज सूरत हाल आदमी ने, इंसान ने इतनी में मादी चीजों पर मेहनत कर ली कि अब कुंडों में और जमीन की भी जरूरत नहीं। अब तो ये भी बात हमारे और आपके कानों में पड़ रही है कि इंसान इस बात की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि जमीन के बगैर भी अनाज और गल्ले और फल और फूल उगाने की कोशिश और मेहनत कर रहा है और उगा रहा है। तो उलमा ने यह बात लिखी है कि इंसान ने रूहानियत पर मेहनत करना छोड़ दिया, मादियत पर मेहनत करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाल ये है कि आज अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटी उसको शुमार किया जाता है कि जिसके अंदर 75,000, 80,000, 90,000 बच्चे पढ़ते हों। 50,000 जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हों, वो छोटी यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है? टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारी चीजें, उलूम जितने हैं, ये सारी इन सारी उलूम के अंदर, इन सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर इस बात की कोशिश, इस बात की मेहनत हो रही है कि लोहे से कैसे हम फायदा उठाया जा सके, पीतल से कैसे फायदा उठाएं, जमीन से कैसे फायदा उठाएं, आसमान से कैसे फायदा उठाएं, पानी से कैसे फायदा उठाएं, इस बात की मेहनत हो रही है और लोग अपनी सलाहियतों को इस पर लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इसके लिए कायम की गई हैं और हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां पर पढ़ रहे हैं। तो इंसान की दूसरी बड़ी गलती ये हो रही है कि इंसान मादियत पर तो मेहनत कर रहा है, रूहानियत पर कोई मेहनत नहीं कि मेरी रूह बने। और उलमा ने लिखा है कि ये तो जिस्म जो है ये जो है एक सवारी है और असल सवार जो है इसमें रूह है। वो बड़ा नादान आदमी है, बड़ा बेवकूफ आदमी है, और बेवकूफ क्या महा बेवकूफ है कि जिसको अपनी जान की फिक्र नहीं है, गाड़ी की फिक्र है, गाड़ी की फिक्र है, अपनी जान की फिक्र नहीं है। भाई आज नहीं तो कल दूसरी गाड़ी मिलेगी, लेकिन आदमी आज इस मादियत की इतनी मोहब्बत हो गई कि इंसान को कुछ हाथ पैर को चोट लगे तो इतने बड़े गम की बात नहीं है, लेकिन गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सूरत हाल है। तो उलमा ने ये बात लिखी है कि इंसान ने आज जो है वो मादियत को अपनी मेहनत का मैदान बना लिया और रूहानियत से गाफिल और बेफिक्र हो गया। तीसरी बड़ी गलती इंसान की ये हो रही है कि वो तन की फिक्र कर रहा है, मन की फिक्र नहीं कर रहा। तन की फिक्र कर रहा है, जिस्म बना रहे हैं, अलग जगहों पर जिस्म को बनाने की, वर्जिशों को बनाने की, सेहत को बनाने की बेशुमार चीजें आज ईजाद हो गई हैं और इसके ट्रेनिंग और इसके क्लासेस और इसके मश्क और ऐसे मश्क कराने की जगह बनी हुई है और लोग हमारे नौजवान जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत इस पर हो रही है इतनी मेहनत अपने मन को बनाने की नहीं हो रही है। उलमा ने ये बात लिखी है कि इंसान की बड़ी गलती है। जितनी मेहनत तुम इसमें करते हो तो कम से कम उससे ज्यादा नहीं तो उसके बराबर तो अपने मन को संवारने की फिक्र होनी चाहिए। अगर मन को संवारने की फिक्र नहीं कर रहा इंसान तो इंसान की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। चौथी गलती उलमा ने यह लिखी है, बुजुर्गों ने यह लिखी है कि सारी मेहनत का मैदान हमने अपनी अकल को बनाया, दिल को नहीं बनाया। हदीस में आता है कि फसदल जसदु कुल्लुहु अला वही अल क़ल्ब। इंसान का अगर एक जिस्म में एक लोतड़ा है, गोश्त का लोतड़ा है, अगर वो लोतड़ा बिगड़ जाता है तो इसका सारा जिस्म बिगड़ता है, और अगर वो गोश्त का वो लोतड़ा बनता है तो इंसान सारा बनता है, इंसान बनता है और फिर वो ईमान वाला बनता है। इंसान बने बगैर ईमान वाला नहीं बन सकता।
इंसानियत ही का दूसरा नाम ईमान है, इंसानियत ही का दूसरा नाम इस्लाम है, इंसानियत ही का दूसरा नाम मुसलमान है। इंसान ना बने ईमान वाला बने ऐसा नहीं हो सकता, इंसान ना बने मोमिन बने ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मोमिन होगा, जो भी मुसलमान होगा, सबसे पहले वो इंसान होगा, इंसान होगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बुनियादी हमारी और आपकी गलती यह है कि इंसान के बनने के लिए इंसान की मेहनत का मैदान दिल हो। इसीलिए हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले और पूरी मेहनत जो है इंसानों के दिल पर की है, दिल पर की है। आज हमने अपने दिलों पर मेहनत करना छोड़ दी है, जिसका नतीजा ये है कि हम दुनिया में इन तमाम तर हालात और अहवाल के बावजूद दुनिया ही के झमेले में ज्यादा उलझे और फंसे जा रहे हैं। फिक्र आखिरत से और अपनी आखिरत की, अपनी कब्र की, अपने हशर की, अपने जन्नत की, अपने जहन्नम से अपने आप को बचाने की फिक्र से गाफिल होकर दुनिया में जी रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हे फिक्रिया है, लम्हे फिक्रिया है। ज्यादा नहीं तो कम अज कम दुनिया के लिए जितनी कोशिशें इन चारों मैदानों में जितनी हम मेहनत करते हैं, कम अज कम उसके बराबर तो हम अपने दिल पर मेहनत करने वाले, अपने मन पर मेहनत करने वाले और रूहानियत पर मेहनत करने वाले और आखिरत पर मेहनत करने वाले बनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बनेगी और आखिरत भी बेहतर बनेगी। और खुदा न करे जैसा कि बार बार इसका मुज़ाकरा हो रहा है, ये फितनों का ज़माना है। इन फितनों के ज़माने में अगर कोई फितने में मुब्तला हो गया और इस फितने में फेल हो गया तो उसकी दुनिया भी ख़राब होगी और उसकी आखिरत की अब्दुल आबाद की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी उसकी तबाह व बर्बाद होगी। अल्लाह मेरी भी और आपकी भी सबकी हिफाजत फरमाए। हम सबको मकसद ज़िंदगी सामने रखकर दुनिया से कटकर भी नहीं बल्कि दुनिया के साथ साथ फिक्र आखिरत हम सब के ऊपर गालिब हो, अपने दिल को, अपने मल को बनाने की कोशिशें और मेहनतें कर रहे हों, अपनी नमाज को बनाने की फिक्र कर रहे हों। इसी में ये चीज़ है। हमारी नमाजें किस दर्जे की हैं। हमारे बहुत सारे भाई वो हैं कि जिन्होंने अभी तक कलमे के अल्फाज दुरुस्त नहीं किए हैं, कलमे के अल्फाज दुरुस्त नहीं किए। नमाज तो दूर की बात है, अल्फाज़े कलीमा भी हमारे दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका तकाजा क्या है, ये तो बहुत दूर की बात है। अल्फाज हमारे सही नहीं हुए हैं। नमाज तो बहुत बड़ी बात है, नमाज तो बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें इस बात की गम्माजी कर रही हैं कि हमें फिक्र आखिरत से दुनिया ने हमें गाफिल कर दिया है। हम सब की ज़रूरत है, हम सबको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि मैं भी और आप भी मौत से पहले मौत की तैयारी करें, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें, जहन्नम से अपने आप को बचाने की फिक्र करें, खुदा को राज़ी करने की फिक्र करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान के बाद आप सुन्नतों की नियतें बांध लें। ऐलान यह है कि पिछले जुमा में आप हजरात की खिदमत में ये बात रखी गई थी कि हालिया सैलाब से हमारा ज़िला किसी दर्जे में कम, लेकिन महाराष्ट्र का कोकन का इलाका है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से जानी और माली बड़ा नुकसान हुआ है और आप तमाम हजरात उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। ये इस वक्त मेरी और आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी जान के ज़रिए से कम अज़ कम हम उनका ताउन कर उनको असरनो खड़ा करने की। बहुत सारों के घर खत्म हो गए, बेघर हो गए, उनके घर आबाद करना। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके कारोबार ठप हो गए, उनको कारोबार असरनो शुरू करवाना। ये सारी जिम्मेदारी हर मुसलमान की और हर इंसान की है। मुसलमान की ज्यादा है और हर इंसान की ये जिम्मेदारी है। तो पिछले जुमा आप हजरत के सामने ऐलान रखा गया था, लेकिन मामूल के खिलाफ पिछले जुमा हमारी इस मस्जिद के अंदर बहुत ही कम वसूलियाबी हुई, लगभग 2-3 हज़ार रुपये कुछ हुए। इसकी रसीद अभी तक नहीं बनी है। जिस तरह से और इससे पहले हमारे यहाँ हुआ काम, हम चाहते हैं कि वो काम पूरा मुकम्मल हो, उसके बाद वो रसीद बने। तो आप हजरत से गुजारिश है
کہ آج نماز کے بعد ہمارے ساتھی کھڑے رہیں گے باہر، ان کے پاس اپنی اپنی رقم جمع کر کے جائیں، اور اگر اس وقت نہیں جمع کر سکتے ہیں تو بعد میں کسی موقع پر ماسٹر پرنٹرز میں بھی اپنی رقم جمع کر سکتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی رقم چلتی ہے، اس لیے کہ یہ سیلاب زدگان میں جو متاثرہ لوگ رہتے ہیں اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ صرف مسلمانوں کا تعاون کیا جائے اور غیر مسلموں کا تعاون نہ کیا جائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہم اس بات کی کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ برابر زیادہ غیر مسلموں کا نہیں تو کم از کم برابر ان کا بھی تعاون ہو۔ آج کے ملک کے حالات کے پیش نظر ان کا بھی زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، تو اس میں جو بینکوں میں ہماری پڑی ہوئی رقم جو زائد رقم ہوتی ہے، ایسی رقم بھی کیا کہتے ہیں ریلیف کے فنڈ میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تمام بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے میری اور آپ کی اور ہمارے آل اولاد کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔